اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی. یہ عمر حسن بھائی یہ آپ کے نام ہے، یہ شاعر نے بڑی محبت اور عشق میں ڈوب کر لکھے ہیں. اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہ نہ تجھے میری عبادت ہوتی. اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیست کی مدحت ہوتی. جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، اے آقا جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری زیست کو ایک وہی ساعت ہوتی. مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی. میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی. سب سے خاص شعر، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میری ہر سانس میں خوشبو، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا. میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی. میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا، میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا خادم ہوتا. یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی. مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی. آرزو رکھتا کہ جان تجھ پہ نچھاور کر دوں، اے آقا آرزو رکھتا کہ جان تجھ پہ نچھاور کر دوں. پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام. سب سے پہلے بھائی عمر حسن دورانی صاحب، آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی لاکھوں عزتوں سے نوازے، اور آپ کا یہ سلسلہ چونکہ ہر سال ترقی کی طرف گامزن ہے، میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے. تو میں نے ایک دو باتیں پیش کرنی ہیں، چونکہ اگر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے چلوں تو آپ کو اور سامعین کو زیادہ آسانی ہوگی. 1979 میں امام انقلاب بن کر ایران سے، ہمارے پڑوسی ملک سے ایک انقلاب کی فضا قائم ہوئی، جس کے بعد ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں، انہوں نے اس کے متعلق فتویٰ جاری کیا. فرمایا کہ یہ اسلامی انقلاب نہیں ہے، یہ اسلامی انقلاب بھی نہیں ہے، اور اسے اسلامی انقلاب کہنا بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ اس وقت شدت اتنی زیادہ تھی، اس وقت اس میں اتنا زیادہ کرنٹ تھا کہ ہمارے سنی لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ اسے قبول کرتے جا رہے تھے. حتیٰ کہ رشتہ داریاں قائم ہو رہی تھی، رشتے ناطے بنے جا رہے تھے، عزیز و اقارب کی صفوں میں وہ لوگ شامل ہوتے جا رہے تھے. اس انقلاب کے اندر سب سے جو مین چیز تھی، اس انقلاب کے اندر ایک ایسا خود ساختہ بنایا ہوا انقلاب جسے اسلامی انقلاب کا نام دیا گیا تھا، وہ مسلمانوں پر بالخصوص پاکستانیوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جانے والی تھی. اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور فضل سے اللہ رب العزت نے مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کے قائد امیر عظیمت باطل حریت حضرت علامہ مولانا حق نواز جھنگوی کو اس نظریے کو، اس جوش اور جذبے کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، بند باندھنے کے لیے قبول کیا. انہوں نے اپنی سرتوڑ کوشش کی، حالانکہ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، چھوٹا سا قد تھا، کمزور سا جسم تھا. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مولا علی کا قد بھی چھوٹا تھا، جب وہ میدان میں نکلتے تھے اللہ ان کو شیر خدا بنا دیتے تھے. قد کی بات نہ کریں، انہوں نے اس نظریے کے تحت اس دجل اور فریب دھوکے کے خلاف بند باندھنے کے لیے کوشش جاری رکھی. پابند سلاسل کیا گیا، جور و جبر کی آندیاں چلائی گئی. وہ بنیادی وجہ کیا تھی، وہ انقلاب کیا تھا، میں مختصراً بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. اس انقلاب کے اندر ہماری مقدس شخصیات کو، ہر ذات کی، ہر مذہب کی، ہر فرقے کی مقدس شخصیات ہوا کرتی. ہماری بھی مقدس شخصیات ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. انہوں نے ان مقدس ہستیات کی شان میں گستاخیاں شروع کی، برا بلا کہنا شروع کیا، تبرہ بازی شروع کی گئی. اور اس سے بھی بڑا دکھ یہ تھا کہ اسے ثواب سمجھ کر کیا جا رہا تھا، اسے دین سمجھ کر کیا جا رہا تھا، اسے اسلام سمجھ کر کیا جا رہا تھا. علامہ حق نواز جھنگوی شہید نے لوگوں کو بتایا، لوگوں کو بیدار کیا،
लोगों को इस तरफ रागिब किया कि हम इस बात का उलमा के फतवे से फैसला कर चुके हैं कि ये जो खुद साख्ता दीन है, जो हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हमें बेवजह तंग किया जा रहा है, हमारी आवाम को इसमें धकेला जा रहा है, ये इस्लामी नहीं है, गैर इस्लामी है। इसके लिए उन्होंने जब ये आवाजा बुलंद किया, लोग होना तो ये चाहिए था उन्हें अपना मोहसिन मानते, उन्हें अपना मानते, लेकिन ऐसा ना हुआ। लोग उनके खिलाफ हुए, उनको बुरा भला कहना शुरू हुए, शिद्दत पसंद कहना शुरू हुए। तो मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, मैं शिद्दत पसंद कैसे हूं, मैं तो वही हूं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के एक आशिक रसूल हुआ करता है, एक सहाबा का दीवाना हुआ करता है, एक अहले बैत की अजमत का दम भरने वाला हुआ करता है। तफरका फैलाने वाला वो है जो नई बात करने वाला है, जो नया शोशा छोड़ने वाला है, जो गलत लोगों को गलत रस्ते पर लगाने वाला है। मैं फिरका परवर नहीं हूं, मैं लोगों को किसी एक बंद गली में दाखिल करने के लिए नहीं जाने दे सकता। मैं उनको बताना चाहता हूं, आका ये दो जहां कोई आम हस्ती नहीं थे। फिर आका के बाद पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे आका ये दो जहां सरकारे दो आलम बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा आफताबे हुदा नूरे हुदा सरफराज़े रजा ताजदारे गिना सय्यिदे ज़ीशा रूहे गुलिस्ता शम्मा फिरोजा साहिब कौन मका जानशीन अब्दुल्ला जिगर गोशा आमना इमाम हरम हुक्मरान अरब कायदे इंसानियत फख्र कौनैन साहिब कौन मका सय्यिदुल अव्वली सय्यिदुल आखरी अकरमुल अकरमी शफीउल मुस्लिमी राहतुल लिल आशिकी इमामुल अंबिया फख्र अंबिया ताजदार अंबिया खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे पहले जिसे चुना उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है, जिसे नबी के काबिल समझकर चुना गया, जिसे नबी का वफादार बनकर चुना गया। दूसरे नंबर पर उमर है, तीसरे नंबर पर उस्मान है, चौथे नंबर पर अली है। जो उनको बुरा कहता है, हकीकतन वो आकाए दो जहां पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है, हकीकतन वो आकाए दो जहां के शख्सियत पर तान करने की कोशिश कर रहा है। मौलाना हक नवाज जंगवी ने यह सदा लगाई, परेशानियां आई, मुसीबतें आई। वजह क्या थी कि लोगों ने सहाबा पर तबर्राबाजी शुरू की। हक नवाज जंगवी शहीद ने बड़ी शिद्दत के साथ एक नारा दिया। आज उस नारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त जरूरत थी, वो नारा लगा। हम उसके हक में नहीं है, हम उसे मिशन भी नहीं समझते। हम कहते हैं सहाबा की अजमत का तकद्दुस हो, आज के जमाने में उसकी जरूरत नहीं है। हम कहते हैं नारा ना लगे, लेकिन अवेयरनेस लोगों को हो, लोगों को पता चले हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास रहमत से हक नवाज जंगवी शहीद ने अपने जितने भी जिंदगी के अय्याम गुजारे, सहाबा की इज्जत और अजमत के लिए, उनका फरेरा लहराने के लिए अपनी जान का नजराना तक पेश कर दिया। मौलाना उनके बाद तसलसल से ये जमात का सिलसिला जारी रहा। मौलाना इसारुल कासमी जो 28 साल की उम्र में पार्लियामेंट का हिस्सा बने, और हमारी जिद्दोजहद यही थी कि अगर सहाबा को कोई बुरा भला कहता है, हम गोली से, गाली से, बुरा भला कहकर, मार कर, पीट कर, तशद्दुद का निशाना बनाकर उसे कुछ ना कहें, बल्कि इसका सही फोरम पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है, पंजाब असम्बली है, सेनेट है, हमारे इदारे हैं, हमारी हुकूमत है। हम उनके साथ मिलकर टेबल टॉक के जरिए इस बात को साबित करें कि सहाबा का शान आला है, सहाबा का मकाम आला है, अहले बैत अतहार की अजमत आला है। अगर उनके बारे में कोई बुरा भला लफ्ज कहेगा, ना वो इस्लाम हो सकता है, ना वो दीन हो सकता है, वो ना नबी का फरमान हो सकता है। मौलाना इसारुल कासमी असेंबली में गए, आप यकीन मानिए उनकी शादी को अभी चंद महीने गुजरे थे कि उनको भी गोली का निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। मौलाना इसारुल कासमी शहीद की शहादत के बाद उनकी अहलिया जो चंद महीने अपने खामद के पास रही, वो गुज़श्ता 2 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हुई। उनसे किसी ने कहा आप दोबारा शादी कर लेती, वो कहने लगी कि मेरे लिए ये सादत क्या कम है कि मैं जन्नत में जाकर कहूंगी कि मैं एक शहीद की बेवा बनकर आई हूँ। मेरे लिए ये एजाज बहुत बड़ा होगा। वो दुनिया से चले गए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस काम के लिए मेरे वालिद मोहतरम मुअर्रिख इस्लाम अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद को कबूल किया। उन्होंने इस नजरिए को जो एक तहरीक की शक्ल में था, एक तहरीर की शक्ल में था, तहरीक की शक्ल में था, जो जुलूसों और जलसों की हद तक महदूद था, मेरे वालिद मोहतरम ने उसे एक तंजीम की शक्ल दी, उसे पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बनाया। एक जमात सिपाही सहाबा के उन्वान पर जिसे रजिस्टर्ड करवाया गया, और इस जमात के यूनिट्स जो 1000 थे उन्हें 14,000 यूनिटों तक तरक्की दी गई। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मेरे वालिद ने इस मिशन के लिए 46 ममालिक का सफर किया।
दुनिया के 46 ममालिक का सफर करके उन्होंने इस मिशन और नजरिए को दुनिया को बताया। और ये मिशन सिर्फ सहाबा की अजमत के दिफा के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने तंजीम के जरिए ये बताया कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के जमाने में जो दौर था वो सबसे ज्यादा काबिल तारीफ और काबिल फख्र है। हम उस निजाम के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। इसी जद्दोजहद के लिए उन्होंने 46 ममालिक का सफर किया, हर गली कूचा में अजमत सहाबा का फेरा लहराया। लेकिन अफसोस कि उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उस वक्त के हमारे विफाकी मजहबी उमूर के जो वजीर हैं अब्दुल सत्तार खान नियाजी ने शिया सुन्नी इस मामलात को देखकर के बात बढ़ रही है, शिद्दत बढ़ रही है, कत्ल गारत गरी हो रही है, दोनों तरफ से लोग कत्ल हो रहे हैं, तो उन्होंने एक पुरअमन हल रखने के लिए, पुरअमन हल निकालने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की मौजूदगी में एक फोरम कायम किया। वहां पर मेरे वालिद मोहतरम ने शिया हजरात की 167 किताबों के हवाले दिए, जिसमें अकाए दो जहां समेत तमाम सहाबा और अहले बैत पर तबर्रबाजी की गई थी, जिसे सुनकर अब्दुल सत्तार खान नियाजी रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि ये मसला इतना संगीन है। मियां नवाज शरीफ साहब की आंखों में आंसू आए, वो कहने लगे ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, ये ईमान वाले हो ही नहीं सकते जिनकी जुबानों से ये अल्फाज निकले हैं। तो मेरे वालिद ने फरमाया कि आप ऐसा करें, ऐसे लिटरेचर को, ऐसे पंफलेट्स को, ऐसे जितनी भी किताबें हैं उनको बैन कर दिया जाए और पाकिस्तान के अंदर ऐसा निजाम लाया जाए कि कोई किसी की मुकद्दसात की तौहीन न कर सके, कोई किसी के बड़ों को बुरा भला न कह सके। उन्होंने ये कहा, लेकिन वो कहते कहते अपना दर्द बयान करते करते दुनिया से चले गए। इस कानून पर इम्प्लीमेंट ना हो सका, इस कानून पर अमल दरामद ना हो सका, पहले की तरह इस पर लोगों को अवेयरनेस ना दी गई, ये मसला बढ़ता चला गया। इसी जंग के इवज में मुझे अपने वालिद से महरूम कर दिया गया। मैं सिर्फ 7 या 6.5 साल का था जब मेरे वालिद आज से 24 साल पहले इस मिशन और नजरिए के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर गए और मैंने यतीमी में अपनी जिंदगी गुजारी। और मुझे ये फख्र है कि पाकिस्तान में सबसे पहले जिसने अमन का फार्मूला दिया उसे जियाउर रहमान फारूकी कहते हैं। और वो आम जगहों पे नहीं, जलसे जुलूसों में नहीं, सिर्फ आम मदारिस में नहीं, बल्कि असातिज़ा, पीरों, फकीरों, छोटों बड़ों, अपनों परायों तमाम के पास पहुंचकर, हत्ता के वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान के पास जाकर भी उन्होंने अपने मिशन को दुनिया के सामने पेश किया। हाँ, अगर हम जंग के लिए आते, हम लड़ाई के लिए आते, तो फिर जंग ही हमारा रास्ता होती, लड़ाई ही हमारा रास्ता होती, ये दंगा और फसाद ही हमारी जिंदगी के साथ लाजिम हो चुके होते। हमारे से बड़ा मजलूम क्या है कि मेरे वालिद जो सदा लगाते रहे कि सहाबा की अजमत का कानून पास होना चाहिए। मैं अपने वालिद को शहीद करवाने के बाद आज 24 साल के बाद भी उसी नाम और उसी नारे के ऊपर खड़ा हूं कि आज भी मेरा वही पैगाम है कि मेरे वालिद की बात पर इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसे नवाज शरीफ साहब तस्लीम कर चुके हैं, जिसे उस वक्त के इदारे मान चुके हैं, जिसे उस वक्त के विफाकी वजीर तस्लीम कर चुके हैं कि इस मसले पर कोई ना कोई कमेटी, कोई ना कोई एक्शन किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरे वालिद शहीद हो गए। मेरे चचा मौर्रख इस्लाम के जानशीन मौलाना आजम तारिक शहीद, जिनको 52 गोलियां लगी, MNA थे सहाबा की अजमत के लिए, वो भी अपनी जान का नजराना पेश कर गए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मौलाना अली शेर हैदरी भी हमसे जुदा हो गए। हजारों कारकुनों की दास्तान है, हर किसी का तज़किरा मैं इस मुख्तसर वक्त में कर भी नहीं पाऊंगा कि मौलाना अहमद लुधियानवी और मेरे दिल के करीब, इंतहाई करीब मेरे कायदे मोहतरम मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब, उन्होंने आज के दौर में इस अलम को लहराया। इतने हमारी शहादतें हुई, टारगेट किलिंग्स की गई, लेकिन इसके बावजूद किसी का शीशा तक नहीं टूटा, किसी पर पत्थर नहीं बरसाया गया, किसी को बुरा भला नहीं कहा गया। हाँ, हमें दर्द है तो हम चीखते हैं, पुरअमन अंदाज से चीखते हैं। हमें दर्द है तो हम रोए भी ना, हम किसी को कुछ कहे भी ना, हम अपना दर्द दिल बयान भी ना करें। ये कौन सा दुनिया का उसूल है? हम रो भी सकते हैं, हम चीख भी सकते हैं, लेकिन हम कानून को हाथ लेने वाले नहीं, हाथ में लेने वाले नहीं, और हम इस हक में भी नहीं है। पैगाम पाकिस्तान के उन्वान पर हमारे इदारों ने, हमारी हुकूमत ने एक फार्मूला तैयार किया। उन 1979 के सारे लवाजमात को, माहौल को देखकर ये कानून बनाने के लिए सिफारिशात मुरतब की गई, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा अफसोस से कहना चाहता हूं, वो लिखी तो गई, उसको किताबी शक्ल तो मिल गई होगी, लेकिन आज भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आज हम देखें, ये मेरी जिंदगी का पहला रमजान ऐसा है जिसमें इतनी सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की शान में बदतरीन गुस्ताखियां की गई। हर इमाम बिगाड़े से, हर इबादत, किसी गैर मजहब के इबादत खाने से
सहाबा पर, अबू बकर उमर पर, उस्मान अली पर, तलहा जुबैर पर, अमीर मुआविया, हजरत आयशा सिद्दीका पर तबर्रबाजी, तान उन पर, उनको नंगी गालियां दी जा रही हैं। तो मैं सवाल करने में हक बजानिब हूं। मैंने अपने वालिद को शहीद करवाया है, मैंने अपने चचा आजम तारक को शहीद करवाया है, मैंने अपने चचा अली शेर हैदरी को कब्र की पाताल में उतारा है। मुझे यह हक हासिल है, मैंने इस कौम के लिए जान दी है। वो इस लिहाज से अगर मेरे अंदर शिद्दत होती, अगर मेरे अंदर बदला लेने का जज्बा होता, तो मैं अपने हाथ में हथियार उठाता, मैं किसी को गाली देता, मैं किसी पर पत्थर बरसाता। मैंने यतीमी देख ली, मैंने पुरअमन तरीके से अपने उस वालिद के मिशन को जारी रखा, क्योंकि मेरे दिल में यह था कि पाकिस्तान बनाया भी हमने है, बचाएंगे भी हम। इसी जुर्म में आज रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में इतनी सहाबा की शान में तबर्रेबाजियां, वो इदारे कहां चले गए जिन्होंने पैगाम पाकिस्तान के उन्वान पर पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से मुबारकबादें ली थी? वो कहां चले गए जिन्होंने हमसे वादे किए थे कि अब सहाबा पर तबर्राबाजी नहीं होगी? कोई इस्लामाबाद में करता है तो कोई हुकूमती वजीर उसे बाहर को रवाना करता नजर आता है, कोई लाहौर में करता है, कोई कराची की मेन शाहरा पर खड़ा होकर तबर्राबाजी करता है, अब कोई तालब चोरी का बेटा करता हुआ नजर आ रहा है। मैं सवाल करना चाहता हूं, मेरा दर्द दिल है, मेरा दिल छलनी है, क्या हमने इसीलिए अपने वालिद को शहीद करवाया था? क्या इसीलिए हमने मुल्क और रियासत पर छोड़ दिया था कि हमारे वालिद चले गए, कोई गम नहीं? अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आबिदा लईका अकीका अफीफा फकीजा, खून अबू बकर सुकून मोहम्मद मुस्तफा, हजरत आयशा सिद्दीका की इज्जत का तहफ्फुज हो, उनकी अजमत का फरेरा लहराया जाए। मैंने कहा मैं दर्द दिल बयान कर रहा हूं, मेरा दिल छलनी है। कोई तो उठे, कोई अपना उठे, हमारे अकाबिर उठे, हमारे सुन्नी उठे, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस उठे, कोई तो आवाजा बुलंद करे कि आया पाकिस्तान में ऐसा कौन सा हमने गुनाह कर लिया कि हमारे अकाबिर को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे मुकद्दसात की तौहीन करके तबर्राबाजी की जा रही है। एफआईआर भी नहीं हो रही, छोटी छोटी हल्की हल्की दफात लगा के, और उन दफात पर भी इंप्लीमेंट करवाने के लिए धरने देने पड़ते हैं, एहतजाज करना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है, शिद्दत दिखानी पड़ती है, फिर काम बनता है। होना तो ये चाहिए था, अगर हमने इतनी कुर्बानी दे दी, पूरी पाकिस्तानी कौम को ये चाहिए था कि हमें सैल्यूट किया जाता, हमें सलाम अकीदत पेश किया जाता कि हमने सब कुछ होने के बावजूद भी कोई हाथ में गाली और गोली की जुबान, अपने हाथों में हथियार उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि रियासत पर छोड़ दिया कि ये रियासती इदारे ही सारा कुछ करेंगे। मुझे आज सवाल करना है, मुझे आज पूछना है आर्मी चीफ साहब से, अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से, मुझे वजीर आजम से पूछना है, मुझे सदर मुमलिकत से पूछना है कि हमें सहाबा किराम की इज्जत का तहफ्फुज कब मिलेगा? हम कब उठेंगे तो हमें बताया जाएगा कि कानून नाफिज हो चुका है। आज मास्क पहनने पर अगर नहीं पहनता तो जेल में जाता है, आज कोई अबू बकर पर तबर्रा कर दे तो खुलेआम फिरता हुआ नजर आता है, आज कोई अपनी गाड़ी में एसओपीज पर अमल ना करे तो पूरी गाड़ी समेत बंद कर दिया जाता है। लेकिन मेरी माँ आयशा पर अगर कोई भौंके, उसे कोई इदारा, कोई कानून कुछ नहीं कहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। और अपने इदारों से कहना चाहता हूं, ये आग और बढ़े, ये शिद्दत और बढ़े, ये 1979 का नक्शा पेश करे, उससे पहले बेहतर यही है कि हमें अभी सोच लेना चाहिए, फिक्र कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल की तौफीक दे। नाजरीन से कहना चाहता हूं, हर वक्त दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार का विर्द करें, शायद हमारे गुनाहों की वजह से ऐसा हो। और साथ ये भी कहना चाहता हूं, हर वक्त तैयार रहिए कि हमने जहां पर तबर्रा हो रहा है वहां पर सहाबा की अजमत का फरेरा लहराइए, नारे लगाइए, दुनिया को बताइए कि सिद्दीक कौन है, उमर फारूक कौन है, उस्मान कौन है, अली कौन है, तलहा और जुबैर कौन है, हसनैन करीमैन कौन है, और मेरे और आपके इमाम हजरत अमीर मुआविया कौन है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। एक मरतबा फिर मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं और खिराज तहसीन भी पेश करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ इन तमाम दोस्तों के सामने मुखातिब हूं। अब कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं, वक्त भी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि कोरोना वगैरह उसका एक जो सीन चल रहा था, तो 21 रमज़ान मुबारक को ये आर्डर हुआ कि एतिकाफ पर लोगों को बैठने की इजाज़त है, लेकिन वो भी महदूद। पहले तो ये था कि वो भी नहीं था, लेकिन फिर ये कह दिया गया कि महदूद होगा। लेकिन उसके बाद अचानक ऐसे हुआ कि आपने देखा 21 रमज़ान मुबारक का जुलूस बड़े ज़ोर शोर के साथ वो मैदान में आ गया, लेकिन एतिकाफ में सिर्फ उनको इजाज़त दी गई कि ताकि जो बाकी मुसलमान हैं वो खामोश रहें, उस वजह से हम अपना काम कर जाए, इनको इजाज़त दे दें।
اور پھر ساتھ ہی اسی جلوس میں گستاخیاں بھی کی گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تو یہ سلسلہ چلتا رہا تو پاکستان کس جانب گامزن ہوگا؟ اور دوسری بات اہم یہ کہ اور اس کو اگر روکا جائے، ابھی آپ کے بس کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے اور آپ کی جماعت نے اور آپ کے قائدین نے بلکہ پورے پاکستان نے بہت کو جس کی وجہ سے یہ ساری جو گستاخیاں یہ سلسلہ رک سکے. عمر بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ یہی تو ہمارے حکمرانوں کا، ہماری قیادت کا، ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے بزرگان ہیں، ان کی طرف سے خاموشی کا ہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ دیکھیں ریاست کا یہ دوہرا معیار کب تک چلتا رہے گا. پچھلے سال 21 رمضان آیا، شدت کے ساتھ حکومت نے اسے روکنے کی کوشش کی، FIRs ہوئی، لیکن آپ دیکھیں اس دفعہ اس سے بھی زیادہ اکڑ کے ساتھ، تکبر اور غرور کے ساتھ ان جلوسوں کو نکالا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پوچھنا یہ ہے کہ حضرت علی کی شان میں جلوس نکالنا اگر کسی کے مذہب میں عبادت ہے تو ہمیں بھی دکھائیں. ہم بھی حضرت علی کو مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا ہمیں آغوش نور میں جب جب ہم نے دل سے پکارا علی علی. اگر ان کی عبادت جلوسوں میں جا کر کرنا کسی کے مذہب کا حصہ ہے تو ہمیں بھی ہمارے مذہب میں کوئی دکھائے، مسلک میں دکھائے، ہم بھی کرتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ پوری دنیا میں آپ نے یہاں پہ ایک بات کی، ایک میں آپ سے کراس کوسچن یہ کہ ایک بات یہ کہ چلیں یہ تو مان لیتے ہیں انہوں نے جلوس نکالے تو اچھا کیا غلط کیا وہ علیحدہ بحث ہے، لیکن یہاں پہ آپ لوگ بھی ایک مطالباتی جلوس نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. اب فرق یہ رہ گیا کہ آپ کے جلوس میں افراد کی تعداد کم ہوتی ہے، ان کے جلوس میں تعداد زیادہ ہوتی ہے. ان کا امن اور ان کی طاقت اور ان کی قوت اتنی ہے کہ ان کے گلی میں کتا بھی مر جائے تو پورا روڈ بلاک ہو جاتا ہے. اور آپ کے اگر علاقہ میں کوئی شیخ الحدیث بھی فوت ہو جاتا ہے تو وہی چند بزرگ بابے آ کے اصالہ ثواب کر کے چلے جاتے ہیں. تو آپ کے ہاں بھی میرے خیال میں دوہرا معیار تو کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. جی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے جلوس کئی سالوں سے، شروع سے اور ہمیشہ سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے، ابھی 20-30 سالوں سے شروع ہوئے ہیں. اور ہمارے جو جلوس ہیں وہ مدح میں ہیں، صحابہ کی عظمت اور تعریف کے لیے ہیں، اور وہ بھی ہر سال نہیں ہیں، اور وہ مطالباتی ہیں. وہ مطالباتی جلوس ہیں کہ جیسے قائد اعظم ڈے پر، علامہ اقبال ڈے پر، فاطمہ جناح کے یوم مزدور پر، مدر ڈے ابھی گزرا ہے، تو ایسے موقعوں پر جیسے ہم ماؤں کو یاد کرتے ہیں تو ہم اس ماں کو کیوں نہ یاد کریں جسے قرآن نے ہماری ماں کہا ہے. جیسے ہم قائد اعظم کو یاد کرتے ہیں ایسے ہم ابو بکر کو اپنا قائد سمجھ کر کیوں نہ یاد کریں. وہ ہمارا مطالباتی جلوس ہوتا ہے. آج حکومت ہمارا مطالبہ مان لے گی، وہ جلوس ختم ہو جائیں گے. یہ تو ہمیشہ نہیں چلیں گے، اور وہ بھی ہر سال نہیں ہوتے. آج ملک ایمرجنسی کی صورتحال میں ہے، بہت کم ہم نے جلوس نکالے ہیں جہاں پہ انتظامیہ نے ہمیں منع کر دیا، ہم نے وہ جلوس نہیں نکالا. اس وجہ سے ہمارا یہ دوہرا معیار نہیں ہے. ہمارا تو اسٹریٹ فارورڈ موقف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق جو بھی کاروائی ہے، اب پیغام پاکستان میں جو قانون بنے اسی کے مطابق کاروائی کی جائے، تاکہ یہ بدبخت، یہ ملعون، یہ لعنتی اور زندیق جو صحابہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم سنی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں جس کے سارے عوام صحابہ کے بھی غلام ہیں اور آقا دو جہاں کے بھی غلام ہیں. بہت آپ نے اچھی بات تھی کہ پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ بات ہی کہ یہ مطالباتی جلوس ہے، مطالبہ مان لیا جائے گا تو جلوس ختم ہو جائے گا. بہت زبردست. جی بالکل. اور دوسری بات یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی سزا متعین ہونی چاہیے اس کے لیے کہ جس کی وجہ سے یہ، کیونکہ بعض اوقات آپ کو کچھ دکھانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اگلے ڈر جاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ڈرنے والی قوم تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی سزا متعین ہونی چاہیے؟ دیکھیں عمر حسن بھائی، یہی تو ہماری خوش قسمتی نہیں بلکہ بدقسمتی ہے کہ آج جو صحابہ کو برا کہہ رہا ہے اس کے لیے 295A ہے، 16 MPO ہے جس کی ضمانت ہو سکتی ہے. اور جو ان صحابہ کو برا کہنے والوں کو کافر کہے، جو صحابہ کو کافر کہیں ان پر 295A لگائی جاتی ہے، اور جو صحابہ کو کافر کہنے والوں کو کافر کہے ان پر دہشت گردی کی دفعات لگائی جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں ان پر دہشت گردی کی دفعات لگائی جائیں، ان کو 12-12 15-15 سال عمر کی قید سنائی جائے، تاکہ 2-4 کو سنائی جائیں، 2-4 کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے، ان کو ریاست سزا دے، امپلیمنٹ کروائے. انشاءاللہ یہ سارے کام ختم ہو جائیں گے. یہ فصلی بٹیرے انشاءاللہ صحابہ کے غلاموں کے آگے نہ پہلے ٹھہر سکے تھے نہ آئندہ کبھی ٹھہر سکتے ہیں انشاءاللہ.